नमस्कार मित्रांनो. Let's continue our journey to become the industry ready professional and show that professional impact in our attitude. Why I am saying to show the professional impact in our attitude? Till now we have seen all these things, right? If our attitude is positive, right? If our confidence is at optimized level, I'll not say high confidence, I'll say optimized confidence. And if we know who is the listener and we are ready to deliver the respective speech, respective pitch, then we will be called as the industry ready professional. See, before we go ahead, I would like to ask every one of you, have you completed the assignments told till yesterday? If not, you have to start working on the assignments, because if instead of me you get the best communication coach of the world, and if you don't follow the instructions, even that best communication coach would not be able to impact your life. So I request everyone to start working on your assignments, start practicing the English speaking, right? Start practicing best possible ways, best possible approach to convey your message to the listener in either Marathi or in English or in Hindi. Okay? So, without any further ado, let's start with everyday workplace phrases. In one of the previous sessions, I said there are many languages in the world, right? And not only like Marathi, English, Hindi, but there are languages of computer also, right? In Marathi itself or English itself, there are 3 to 4 types of languages. One is casual, second one is formal, third one is professional, right? So, to become a professional communicator, to become a professional mindset person, right? We need to learn that professional language. What does it mean? In one of the previous lectures, we saw how to replace the word do
If in home I want to instruct something to my daughter or to my brother or to my any family member, I would say do this activity. Correct? But when I am in a meeting with a client, instead of I will do it, if I say I will implement, right? Instead of I will do it, if I say I will implement it, it gives a pro level impact on the listener. Correct? And that's why today we are going to see some such workplace phrases which can be replaced with a casual or formal words or phrases and show your professional impact on the listener, whoever it is. Maybe interviewer, maybe a client, maybe your manager, maybe your college HOD or college principal or college professor, right? So let's deep dive in the topic. Now, you must have observed there is a structure, same structure followed in everyday session. Second slide contains today's learning journey, right? What we will master in next 25 minutes, correct? Right? What we will master in next 25 minutes. Why I am showing this slide every day? There is some reason. I want you to know that what is the actual parcel inside the packaging which you are going to get as a delivery in today's session. Correct? आपण आपल्याकडे एखादं पार्सल मागवतो, फ्लिपकार्ट वरून असेल, अजून कुठल्या ई कॉमर्स साईट वरून आपण पार्सल्स मागवतो, ते व्यवस्थित पॅक करून आलेलं असतं, बरोबर? आता आपण ते आधी बघितलेलं असतं का? नसतं बघितलेलं आपण. त्याचे फोटोज बघितलेले असतात आपण, करेक्ट? त्याचा फोटो वगैरे बघतो आपण, त्याचा रिव्ह्यू वगैरे बघतो आणि मग आपण ते ऑर्डर करतो. आणि जेव्हा ते पॅकेट आपल्याकडे येतं तेव्हा आपण पॅकेजिंग काढल्यानंतर आपल्याला ऍक्च्युअल प्रोडक्ट दिसतो. Correct? Same procedure we are following here. I'm showing you a picture or showing you photos or showing you the glimpse of next 25 minutes. And at the end of the session, you will receive the exact parcel at your place. Correct? So, what all things we are going to cover today? What is there in today's parcel? First thing, basic greetings. How to make powerful first impression, right? Adapting to the time and context and useful professional body language, right? Then introductions, the art of introducing yourself. Bridging connection between others means sometimes you have visited some client's office with your colleague. You know the client, right? You need to introduce your colleague to the client. How to introduce colleague, a third person, right?
परफेक्टिंग द पोलाइट हुक. आपल्याकडं असं म्हटलं जातं की कुठलीही भाषा शिकायची असेल तर त्या भाषेचा पोलाइटनेस पहिल्यांदा शिकून घेतला पाहिजे. कळलं? ती भाषा पोलाइटली कशी बोलली जाते हे आपल्याला पहिल्यांदा शिकून घेतलं पाहिजे. आपण ते बघणार आहोत. टेकिंग मेसेजेस, करेक्ट. प्रॅक्टिसिंग ऍक्टिव्ह लिसनिंग स्किल्स, राईट. ऍक्टिव्ह लिसनिंग म्हणजे काय? शरीरानं आणि मनानं म्हणजे बोलणाऱ्या माणसाच्या पुढ्यात उभे राहणं, शरीरानं आणि मनानं. आपण डिटेलमध्ये बघू पुढे जाऊन हा भाग. टेकिंग accurate and clear notes and passing information efficiently. And last one is the application and tasks. Real world campus and office scenarios, tonight's daily action assignment, and QR code quiz clearance process. Okay. So first thing first, that is mastering basic greetings. See, whenever I start the session, how do I start it? Just go back and watch the video again. There might be 95 to 98% similarity in every day's starting hook. Correct? How to do that? See, every time our greeting must be contextual. Right? Perfect. Use good morning with crisp precision before noon. What is the time? Morning till 12 noon. दुपारच्या 12 वाजेपर्यंत आपण गुड मॉर्निंग म्हणतो. 12 ते 4 गुड आफ्टरनून, आणि 4 नंतर आपण गुड इव्हिनिंग म्हणतो. करेक्ट. आणि एक मस्त फॅक्ट आहे जो रात्री आपण गुड नाईट म्हणतो. करेक्ट. एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही रात्री 9 वाजता जर भेटला असाल, करेक्ट, प्रोफेशनल व्यक्ती आहे, त्याला तुम्ही कदाचित 9 वाजता तुमची मीटिंग असेल रात्री, आणि तुम्ही मीटिंग मध्ये रात्री 9 वाजता त्या माणसाला भेटला, तर त्याला काय म्हणणार हो गेल्यावर? विचार करा. त्याला तुम्ही काय म्हणणार? गुड नाईट सर, हाऊ आर यू सर, हॅलो सर, गुड नाईट. करेक्ट मेसेज जातोय का? नाही. मग रात्री 9 वाजता गुड इव्हनिंग म्हणायचंय का? विचार करा. रोज सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मीच नाही देणार आहे. करेक्ट. जस्ट एक हिंट अशी आहे की गुड नाईटचा कॉन्टेक्स्ट अशा पद्धतीचा माइंडसेट झालेला आहे आज की गुड नाईटचा जो कॉन्टेक्स्ट आहे तो आहे बाय बाय. ओके. ही एवढी हिंट पुरेशी आहे. स्वतः अभ्यास करायचा आहे. उद्या जर का एखादा कॉलेजचा इव्हेंट असेल आणि रात्री 9 वाजता तुम्ही बाय चान्स तुमच्या प्रिन्सिपलने तुम्हाला बोलवून घेतलं की उद्याची काहीतरी इन्स्ट्रक्शन द्यायची आहे, त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या प्रिन्सिपलने बोलवून घेतलं, तर तिथं गेल्यानंतर प्रिन्सिपलला तुम्ही कशा पद्धतीने ग्रीट करणार आहात हा विचार तुम्ही करायचा आहे, आणि व्हॉट्सअप ग्रुपवरती मला सांगायचंय की तुम्ही कशा पद्धतीनं रात्री 9 वाजता प्रोफेशनली ग्रीट करणार आहात. ओके, राईट. आणि महत्वाची गोष्ट अशी असते, ते मुन्नाभाईच्या मूवी मध्ये नाही का, गुड मॉर्निंग मुंबई, ती गुड मॉर्निंग मुंबई फक्त तेवढंच म्हणते, पण दुपारी म्हणायला सांगितलं तर तसंच म्हणायला लागेल ना आपल्याला. जी आपली एनर्जी आहे, जी सकाळी आहे, तीच आपल्याला दुपारी सुद्धा ठेवता आली पाहिजे. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन, राईट. गुड इव्हिनिंग एव्हरीवन.
नाहीतर गुड मॉर्निंग एव्हरीवन, गुड आफ्टरनून. भूक लागली बाबा, कसं बोलायचं आता? गुड गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. आणि संध्याकाळी तर फुल डल. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. संपला दिवस आमचा. असं नाही. whenever we are greeting to anyone, एनर्जी लेवल आणि एक काय म्हणतात त्याला, स्माईल चेहऱ्यावरची, ही नेहमी आपल्या चेहऱ्यावरती अशी पिन अप करून ठेवलेली असली पाहिजे. इथे अशी पिन लावून ठेवायची स्माईलची आणि त्या एनर्जी लेवलची. कारण आपल्या एनर्जी लेवलवर डिपेंड असतं आपल्याला जे समोरून रिस्पॉन्स मिळणार आहे. करेक्ट? आपल्याला जो समोरून एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आहे तो आपल्या एनर्जीवर डिपेंड असतो. जर मी बोलताना तुमच्यासोबत आज इथे, तर आपण आज कॉन्टेक्स्चुअल ग्रीटिंग्स बघणार आहोत. आपण गुड मॉर्निंग हे सकाळी 6 वाजल्यापासून दुपारी 12 वाजेपर्यंत म्हणायचं असतं. दुपारी 12 वाजल्यापासून संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत आपण गुड आफ्टरनून म्हणायचं असतं. आणि संध्याकाळी 4 नंतर आपण गुड इव्हिनिंग असं म्हणतो. असं जर का मी तुम्हाला सांगायला लागलो तर तुमच्यामध्ये एनर्जी येईल का? कधीच नाही. पण तेच मी मगाशी तुम्हाला कशा पद्धतीने सांगितलं, माझे हात बघा, माझे हात इथं असे हाताची घडी तोंडावर बोट आहेत का? का नाहीयेत? कारण मला माझ्यामधली जी काही एनर्जी आहे ती ट्रान्सफर करायची आहे. मग ती एनर्जी आपल्याकडे नेहमी कन्सिस्टंटली असली पाहिजे, अवेलेबल. We don't know at what time you are going to meet a new client. Correct? You don't know that. आणि जर क्लायंट फॉरेनर असेल, अचानक मीटिंग ठरलेला, मग तर मज्जाच आपली. करेक्ट? I have faced such incident in my life. At something around 11 in the morning, I got the message that there is a meeting with a foreign client at 12 o'clock, 12 p.m., like in 1 hour. I can't explain how that 1 hour was. Initially, I was like fumbled. I was like my complete thought process, my complete plan for the day was shaken. After 10 minutes, I decided to stay calm for 5 minutes and meditate. I just sat in front of the laptop. I left my hands, my body easy, and sat like this for 5 minutes only, with the timer started on the laptop, right? And after those 5 minutes, I did not even think about that meeting for a minute. From difficulty point of view, understood? From difficulty point of view, I focused on the agenda instead of thinking that I have to discuss with the foreigner client who doesn't understand Hindi or Marathi. I focused on the agenda of the meeting. And once I went through the agenda, it was so, what I can say, cool agenda, easy topic to discuss, easiest topic to discuss based on my knowledge or based on my experience, right? And after 15 minutes, I started continue my day plan, working as per my day plan. And 12 o'clock, the meeting started. The meeting happened for 2 hours. Everything was good.
right? So where should we focus? Where should we use our energy is the question, right? Then let us see the formal versus casual greeting, right? Use the formal titles and respect for manager interactions. I said, right? Contextual greetings. Now, if you are speaking with your manager, right? Good morning, sir. Good afternoon, sir. Or good evening, sir. Or madam, whatever it is, right? But when you are discussing with your colleague or your friends, you are, what I can say, we must maintain our politeness, but a relaxed chat. We should not try to be more formal with the for the peer-to-peer chat, right? And last one is ensure absolute formalness. Means sometimes when you join the industry or maybe in your college right now, you are familiar with the staff, right? If you are working in the industry, you must be familiar with the manager or the senior colleagues, right? So there, our greetings are pitch must be formal, but a little relaxed formal, right? We do that. We laugh with our seniors, right? Correct. And uh, we can little relax our formalness there. But when it's a new client, or but when it's a an interview, there absolute formalness. There is no scope for relaxation. Absolute formalness. Correct? I said absolute formalness. Don't even think of relaxing for a second, because the first impression that we are going to make is going to last for, or see, there is a idiom, right? First impression is last impression, they call it. Correct? But I don't believe that. What is the context? For example, suppose if you enter the interview room and in your first impression, in your first 7 seconds, you could not make that impression on the interviewer, he will reject you straight away, right? That means it is last impression, because in your entire life you are not going to meet that person again. Even after 2 or 3 years, if you again appear for interview in some other company, and if that same interviewer is there in the interview room, he will again give you the opportunity, right? Because he might think after 3 years he might have changed his mindset, so he will give you the chance. So that first impression is last impression means we may not get the opportunity to stay connected with that person, and so that was last impression, and then we are not going to meet that person in lifelong. Agree with me? But see, in the first 7 seconds, if you could not make that impact
make that impression. But in the discussion, in the what I can say, in the interview core part of technical discussion, if you explain the concepts clearly, your first impression might get changed. After watching you for 7 seconds, the interviewer might have decided, I will reject this person, but when he heard you, heard your opinions about the technical concepts, he might change his mind, right? So, absolute formalness is always suggested. Even though we are in our office, in the college, or in the peer-to-peer discussion, we must maintain absolute formalness so we will not fear of this formalness in the client interactions or the interview sessions. Correct? Next, the 3 seconds rule. Lock steady eye contact. What do you mean by that? See, there is what I can say, judgment criteria. If the person is not looking in my eyes, it means he does not have confidence to answer the question. Thumb rule. If I have asked something to you, and if you are looking here and there and answering me, even though you are answering in correct way, or if your answer is correct, I feel that you're not confident. You have prepared for this question. You have prepared the answer for this question, right? If I throw some sudden question out of syllabus, you will not be in position to answer. But if you speak by locking a steady eye contact, it shows the confidence. Correct? Activate a warm, genuine, professional smile. Your face must carry a smile. If you see the actors today, in the old era, there was no social media, right? So the actors were not used to these cameras and all. Today, even the actor comes out of his building and sitting in his car or her car, he or she must carry that smile. घरी भांडण जरी करून आले असले तरी घरातून बाहेर पडताना गाडीत बसेपर्यंत दे मस्ट कॅरी द स्माइल. का? पब्लिक इमेज खराब होते. करेक्ट? सेम आपलं पण आहे. कारण पब्लिक इमेज खराब झाली तर त्यांची रोजीरोटी कुठून चालणार? त्यांनी बनवलेले मूवी बघणार कोण? तसंच आपलं पण आहे. if you won't carry the smile, a professional genuine smile, अशी उगाच खोटी स्माइल घेऊन फिरायचं नाही. एक जेन्युइन स्माइल. आपल्या चेहऱ्याकडे बघून असं वाटलं नाही पाहिजे की हा माणूस सॅड आहे, हा माणूस आता ह्याला जबरदस्ती इथं आणून बसवलाय, अशा पद्धतीच नाही. एक जेन्युइन स्माइल असली पाहिजे. करेक्ट? यूज क्लिअर कॉन्फिडंट वोकल प्रोजेक्शन. सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. Whenever I'm conducting the workshops, if I ask somebody to stand up and answer the question or ask me some question, they speak as if they are speaking only with me in a close position, like
some people I heard whispering. If I am speaking and the last person is able to hear me, then the person who is speaking from the crowd must also speak with that strength so that the last person can hear him or her, right? And so our vocal system must be awake. Correct? If I start delivering this session as next topic is responding professionally. Beloved, responses beyond a basic I am fine. Acknowledge their well-being before speaking about yourself. Pivot smoothly from the greeting to the work topic. ऐकूच येणार नाही ना काही. पण आता म्हणजे असं पण नाही की मोठमोठ्यानं ओरडायचं आहे मला. करेक्ट? ओरडायचं पण नाहीये. आपली व्होकल सेटिंग, व्होकल प्रोजेक्शन आपल्याला करता आली पाहिजे की समोर ऑडियन्स किती आहे, ऑडियन्स किती लांब बसलीये आणि त्याच्यासोबत आपल्याला परफेक्ट कनेक्ट, परफेक्ट कन्वे ऑफ मेसेज कसं करता येईल हे आपण व्होकल प्रोजेक्शन प्रत्येक वेळी केलं पाहिजे. And the last point is responding professionally. Now, what does it mean? See, many times you must have seen the Facebook, some reels on the Facebook, right? They troll some actors. कोणीतरी ऍक्टर असतो, तो एअरपोर्टवरून निघाला असतो, त्याचा एखादा फॅन त्याच्याजवळ जातो आणि तो सेल्फी काढण्यासाठी त्याच्यासोबत गेला असतो आणि तो त्याला नाही नाही म्हणून सांगतो आणि त्याला ढकलून लावतो. आणि मग त्याला इतकं ट्रोल केलं जातं की तो प्रोफेशनल नाहीये, तो पोलाइटच नाहीये. करेक्ट? आता त्यांना काही नाही फरक पडत, त्याचा तो भाग वेगळा, पण आपल्याला फरक पडू शकतो. म्हणून आपण जेव्हा एखाद्यासोबत प्रोफेशनली डिस्कशनसाठी बसलेलो असू किंवा डिस्कशन चालू असेल आपलं प्रोफेशनल, तेव्हा हाऊ आर यू चं उत्तर फक्त आय एम फाईन असं नाही. Correct? I'm fine. How is your day, sir? I hope your weekend was good. If it is on Monday, right? I hope your weekend was good. Just एक सेंटेन्स वाढवलं आणि कनेक्टिव्हिटी वाढली. करेक्ट? आता दुसरा पॉइंट जो आहे की एक्नॉलेजिंग देअर वेल-बिंग, म्हणजे आय होप युअर वीकेंड वॉज गुड. म्हणजे तुम्ही आता जे इथं आलेले आहात ते अशा उखडलेल्या मूड मधून आलेले नाही आहात. आलं का लक्षात? तुम्ही उखडलेल्या मूड मधून आलेले नाही आहात, तर तुम्ही एकदम छान अशा एक वीकेंड सेलिब्रेट करून आलेला आहात. वीकेंड तुमचा एन्जॉय करून तुम्ही इथं आलेला आहात. आणि मी ते एक्नॉलेज करतोय त्यांनी सांगायच्या आधीच. म्हणजे काय, ह्याच्यातून काय होतं की अफर्मेटिव्ह एन्व्हायरमेंट क्रिएट होतं, पॉझिटिव्ह एन्व्हायरमेंट क्रिएट होतं. जरी त्यांचा वीकेंड खराब गेला असला तरी ते म्हणणार कशाला सांगू याला, हा म्हणतोय चांगला गेला तर चांगलाच गेलाय. करेक्ट? आणि त्याच्यानंतर मग आपण आपल्याबद्दल सांगायचंय. आणि मग हे जे डिस्कशन आहे, जे ग्रीटिंग आहे, हे ग्रीटिंग हळुवारपणे एकदम स्मूथली आपल्याला आपल्या टॉपिक कडे आणायचं आहे. आता हे असं नाही केलं तर एक एक्झाम्पल बघू आपण. हॅलो सर, हाऊ आर यू? आय एम फाईन. How are you? I'm also fine. Then directly we will start the topic. Okay. I can develop the software and the websites for the small business in the town, and for that purpose only I came to you. Do you have any requirement to prepare your website or a software for your business? Oh, too rude, right? Again, we will see the scenario. Correct? Hello, sir. How are you? Hi, sir. I'm fine. How was your day, sir? I hope you had the best day today. Yes, it is always a best day.
right? Then the client has stopped the discussion there. We must start our purpose of meeting smoothly. To add your to add the best proposal for your best day till now, I want your 10 minutes to discuss about your business growth. Your business growth? मी तर गेलतो वेबसाईट बनवायला. करेक्ट. मी विचारला काय गेलतो? तुमची वेबसाईट बनवायची का हे विचारायला गेलो होतो ना मी. पण मी काय म्हणतोय? I'd like to discuss with you for 10 minutes about your business growth. इंटरेस्ट कुठं क्रिएट झाला? त्या माणसाच्या बिझनेसची ग्रोथ आपण त्याला सांगायला लागलो. त्याच्या ग्रोथ बद्दल आपण 10 मिनिटं बोलायचंय. तर वेबसाईट बनवली म्हणजे त्याच्याच बिझनेसची ग्रोथ आहे ना. त्याचा बिझनेस आपण फिजिकल वरून डिजिटल करायचा प्रयत्न करतोय ना. म्हणजे ग्रोथ कोणाची होणार आहे? आपली होणारच आहे, नाही असं नाही, पण त्याची मेन ग्रोथ आहे. करेक्ट. मेजर ग्रोथ त्याची आहे. मग आपण पुढे आपला टॉपिक कॅरी ऑन करायचा असतो. करेक्ट. तर हे जे काही रिस्पॉन्डिंग प्रोफेशनली आहे किंवा 3 सेकंड्स रूल आहे, फॉर्मल वर्सेस कॅज्युअल अप्रोच आहे आणि कॉन्टेक्स्चुअल ग्रीटिंग आहे, हे फार इम्पॉर्टंट असतात डे टू डे लाईफ मध्ये. आणि ह्या गोष्टी आपण रोज करतो आहे. या गोष्टी असं नाहीये की त्या इंटरव्ह्यू दिवशीच करायच्या आहेत किंवा क्लायंट मीटिंग दिवशीच करायच्या आहेत. ह्या गोष्टी आपल्याला रोज करायच्या आहेत. वी हॅव टू प्रॅक्टिस दिस थिंग्स डेली. करेक्ट. Let's go to the next slide. Now, the first topic, that is the art of self-introduction. Now, in last videos, we have seen so many aspects of self-introduction, right? So, what additional value will be provided by this slide is that our self-introduction must be contextual, like find the relevance. Correct. The initial hook, the name, and the clearly stating our name, then mentioning exact current role, designation, keeping the opening statement incredibly concise, right? Then providing the context, that is our past, like we have seen, right? Past, present, and future structure. Correct. Then finding the relevance. What is the need of finding the relevance? If I am introducing myself to a college HOD or college principal, my introduction will be different, right? And if I'm introducing myself to an industry person, my introduction pitch will be different. If I am introducing myself to a casual new friend, my introduction will be different. Correct. So we must know how our introduction be relevant to the listener. Correct. If that casual new friend is not from college or industry background, or even from educational background, and if I'm telling him that I am executive black belt in Lean Six Sigma, he will say, then what is that Lean Six Sigma? What is that black belt? Are you a karate player? Correct? Agree with me? So this finding relevance is a key, right? And the professional close we have seen in the PPF structure. We must close our introduction with the vision aligning to the listener's goal.
aligning to the listener's objective. Correct? That is called as the professional close. Now, introducing colleagues and clients. There are some basic hierarchy rules. If we are introducing two people at different levels, for example, one is at senior position, another is at junior position, we must introduce junior person to the senior person. Getting my point? जो ज्युनियर असेल त्याचा इंट्रोडक्शन आपण सिनियरला द्यायचं. करेक्ट? आणि सपोज एखाद्या काय म्हणतात त्याला, एखादा इव्हेंट आहे त्याच्यामध्ये एक्सटर्नल गेस्ट जो असेल त्याचा इंट्रोडक्शन आपण आधी द्यायचं आणि मग आपल्या होस्टचा इंट्रोडक्शन द्यायचं. कारण आपण म्हटलं मग अशी ज्युनियर आणि सिनियर, करेक्ट, एक हायरार्की लेवल असतं. तर गेस्ट हायरार्की लेवल मध्ये बसतच नाही, त्याच्यामुळे तो फर्स्ट. आणि हायरार्की लेवल मध्ये सगळ्यात मोठं कोण आहे तर आपला इंटरनल होस्ट, इंटरनल मॅनेजर कोणी असेल तो मोठा आहे. सो ही विल बी इंट्रोड्युस्ड दॅट. आणि कीप प्रोफेशनल टायटल्स हायली ॲक्युरेट अँड रिस्पेक्टफुल. बऱ्याचदा माझ्यासोबत सुद्धा असं होतं आणि तुमच्या सुद्धा एक्सपिरियन्स मध्ये या गोष्टी झाल्या असतील. माझं एज्युकेशन किंवा माझं डेझिग्नेशन किंवा माझ्या फर्मचं नाव चुकीचं घेतलं जातं माझ्या इंट्रोडक्शन मध्ये. जेव्हा कुणी थर्ड पर्सन माझा इंट्रोडक्शन देत असतो तेव्हा बिहाइंड द सीन्स प्रो, सिंपल अँड क्रिस्प, राईट, स्टिल पीपल मेक द मिस्टेक. हे आपल्याला शिकायचं. करेक्ट? मी नाही लक्ष देत, ओके, लक्ष देत नाही इन द सेन्स ठीक आहे माझ्याकडून चुका होतात असं म्हणून इट्स ओके. पण if you make the same mistake for some highest senior level person, then your image and your firm's image, maybe a college, it may be organization, it may be an industry, everything is spoiled. Correct? Then providing context, state their respective departments clearly, their designations, why they are meeting today. Correct? Highlight one key area of expertise for each person. जसं आपण स्वतःचा इंट्रोडक्शन देतो तशा पद्धतीचाच इंट्रोडक्शन द्यायचं आहे, पण त्याच्यामध्ये आपल्याला एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करायचं आहे की का ही भेट आपण घडवून आणतोय. जर ती कॉन्टेक्स्टच क्लिअर नसेल तर ते दोघ जण का भेटतील, दोन अनोळखी माणसं का भेटतील. करेक्ट? तो आपल्याला क्लिअर करायचं आहे. क्लिअर प्रोनाउन्सिएशन, आपले उच्चार स्पष्ट असले पाहिजेत. बऱ्याचदा एखाद्या व्यक्तीचं नाव, एखाद्या वक्त्याचं नाव थोडंसं अवघड असतं, काहीच त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम नाही. कधी कधी ते इंग्लिश असेल किंवा काही असू शकतं, इंग्लिशमॅनचं म्हणजे फॉरेनरचं असेल एखादं नाव, किंवा आपल्याकडच्या व्यक्तीचं एखाद्या नाव असेल जे थोडंसं अवघड असू शकतं कदाचित. दृष्टद्युम्न, प्रद्युम्न, फॉरेनर राहू देत, आपल्याकडेच काय नाव आहेत. करेक्ट? मग अशा पद्धतीची नावं जर आपल्याला घ्यायची आहेत तर आपला उच्चार परफेक्ट असला पाहिजे. आता दृष्टद्युम्न चुकलं, दृष्टद्युम्न चुकलं, दृष्टद्युम्न हे नाव घेता आलं पाहिजे. घेता येत नसेल तर त्याची प्रॅक्टिस केली पाहिजे, आणि तरी सुद्धा नाही जमलं तर मिस्टर पाटील असं म्हटलं पाहिजे. त्यांच्या पुढे त्यांच्या नावाचा मजाक कधीच करायचा नाही. मग आपल्याला हे शिकावं लागेल, कारण एखाद्याचं नाव म्हणजे त्याची आयडेंटिटी असते, आणि ती जर आपण चुकीची घेतली
एखाद्याचे डेझिग्नेशन, एखाद्याच्या कंपनीचं नाव बऱ्याचदा थोडं अवघड असतं, जसं बिहाइंड द सीन्स प्रो. हे नाव अवघड नाहीये पण लोकांना वाटतं. नॉर्मली बोलताना बोलतील बिहाइंड द सीन्स प्रो, हे सगळे शब्द बोलतील, पण कंपनीचं नाव घ्यायचं असेल तेव्हा त्यांना ते अवघड जातं. कळलं? मग ह्या काही गोष्टी असतात, ह्या महत्वाच्या असतात एखाद्याच्या लाईफमध्ये, त्या आपण उच्चार प्रॉपरली केले पाहिजे. करेक्ट? आणि जर एखादी चूक झालीच तर ती इमिडिएटली करेक्ट सुद्धा करता आली पाहिजे. आणि द फॉलो प्रॉम्प्ट म्हणजे त्या दोघांना एक स्टार्टर पॉइंट देऊन, म्हणजे आपल्याकडे म्हणतात ना मराठी भाषेमध्ये तसं एक म्हटलं जातं की काडी लावून गेला निघून. बरोबर ना? म्हणजे दोन माणसं उभी आहेत, त्यांच्यामध्ये कोणीतरी तिसरा जातो आणि तो काय करतो, दोघांच्या मध्ये काहीतरी अशी एक गोष्ट बोलून जातो की ती दोघं भांडायला लागतात. मग आपल्याकडे त्यासाठी एक वाक्यप्रचार आहे, म्हण आहे, काडी लावून गेला. बरोबर? मग आपल्याला ती म्हणजे आपल्याला कशी पॉझिटिव्ह वेने बघू आपण ती गोष्ट. त्या दोन माणसांमध्ये, त्या दोन व्यक्तींमध्ये आपल्याला एक कॉन्व्हर्सेशन सुरू करून द्यायचं, एक स्टार्टर पॉइंट त्यांना द्यायचं, हे आपल्याला जमलं पाहिजे. आणि मेन्शन अ शेअर्ड प्रोजेक्ट, काही असेल शेअर, त्यांच्या दोघांच्या मध्ये काही कॉमन गोष्टी असतील तर त्या आपण सांगितल्या पाहिजेत. आणि स्टेप बॅक पोलाइटली टू लेट देम कनेक्ट डायरेक्टली. आणि मग त्या दोघांच्या कॉन्व्हर्सेशन मधून पोलाइटली हळूच स्टेप बॅक व्हायचंय, सो दॅट दे कॅन कनेक्ट विथ इच अदर परफेक्टली. करेक्ट? आता पुढचा मुद्दा आहे हँडलिंग मेसेजेस लाईक अ प्रो. सी, आपला आजचा टॉपिक आहे वर्कप्लेस फ्रेजेस, राईट? वर्कप्लेस फ्रेजेस म्हणजे काय? तर वर्कप्लेस म्हणजे काय? मग कंपनीच म्हणायचंय का तुम्हाला, इंडस्ट्रीज म्हणायचंय का तुम्हाला? तर नाही. आपलं घर हे सुद्धा आपलं वर्कप्लेस आहे. आपण घरी सुद्धा काहीतरी काम करत असतो. आपलं घर असो, आपला एखादा सोसायटीचा फंक्शन असो, एखाद्या सोसायटीचं ऑफिस असो, आपलं कॉलेज असो, आपण एखाद्या क्रिकेट टीमचे प्लेयर असो लोकल. करेक्ट? आपण जिथं जिथं जातोय ते आपलं वर्कप्लेस बनतं. मग त्या वर्कप्लेस मध्ये आपल्याला काय काय करायचं हे आपण आतापर्यंत बघत आलेलो आहोत. आणि त्यातला आता महत्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे ऍक्टिव्ह लिसनिंग. ऍक्टिव्ह लिसनिंग का महत्वाचं आहे? आज तुम्ही ट्रेनिंग घेत आहात की आपण कसं बोललं पाहिजे की जेणेकरून आपला जो काही मेसेज आहे तो परफेक्टली समोरच्या माणसापर्यंत कन्वे होईल. बरोबर? पण जर समोरचा माणूस या कम्युनिकेशन स्किलवर ट्रेन नसेल तर, मग त्यावेळेला त्याचा जर का मेसेज क्लिअरली तुमच्यापर्यंत कन्वे होत नसेल तर, मग याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत. एक तर त्याला त्याचा मेसेज कन्वे करता येत नाहीये किंवा तुम्हाला ऐकता येत नाहीये. काहीतरी चुकलं का? नाही. आता मी इथं बसलेलो आहे व्हिडिओ बनवायला, तर मला आजूबाजूचे 70 आवाज येत आहेत. करेक्ट? मग मी कुठला आवाज ऐकायचा आहे हे ठरवणार कोण? मी. करेक्ट? आता मी हा व्हिडिओ तुम्हाला पाठवला, तुम्ही हा व्हिडिओ बघायला चालू केलात, कदाचित एखाद दिवस तुमच्याकडे हेडफोन नसेल, मग तुम्ही असाच व्हिडिओ चालू केला तुमच्या लॅपटॉपवर बघायला. या लॅपटॉप सोबत टीव्ही चालू असेल, तुमची ताई टीव्ही बघते. करेक्ट? तुमचा दादा त्याच्या लॅपटॉप वरती त्याची वर्क फ्रॉम होम वाली मीटिंग अटेंड करतोय. करेक्ट? तुमची आई फोनवर कोणासोबत तरी बोलतीये. आपण काय ऐकणार आहोत हे आपण डिसाईड करायचं असतं. हे आपण फोकसनं प्रयत्न करायचा असतो. आपण फोकस कुठं करायचा आहे यासाठी आपण प्रयत्न करायचा असतो. त्याला म्हणतात ऍक्टिव्ह लिसनिंग. ऍक्टिव्ह लिसनिंग म्हणजे आपण काय ऐकायचं हे आपल्याला ठरवायचं आहे. करेक्ट? जे काही डिस्ट्रॅक्शन असेल, कदाचित
तुम्ही नाही थांबवू शकत त्या गोष्टी, पण आपण आपला फोकस, आपलं कॉन्सन्ट्रेशन फिक्स करू शकतो. आणि जोपर्यंत आपण ऍक्टिव्ह लिस्नर होणार नाही तोपर्यंत आपण बेस्ट स्पीकर होणार नाही. बेस्ट स्पीकर आणि मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स स्टार्ट्स विथ ऍक्टिव्ह लिसनिंग. जर तुम्ही समोरच्या तुमच्या एखाद्या सिनियरला ऑब्झर्व केलं, ऍक्टिव्हली इफ यू लिसन व्हॉट ही इज स्पीकिंग, तुम्हाला त्याच्यातून बऱ्याचशा गोष्टी शिकण्यासाठी मिळणार आहेत. आणि इफ यू हॅव heard him correctly, you can ask correct question. Getting my point? What is the conversation? The conversation is nothing but a question and answer, right? If you have not heard that particular person perfectly, you don't know what to say next. And so active listening is most important thing. And if you are listening to the speaker actively, your notes which you are taking will also be accurate ones, right? Perfect. And next one is professional verification. What is that? Repeat the written details back to the caller. आता प्रत्येक वेळी शक्य नसतं. आपण बऱ्याच वेळेला ऐकलं, कदाचित आपल्या कधी कधी आपल्याकडे नोट्स लिहिण्यासाठी आपल्याकडे पेन किंवा पेपर नसतो. करेक्ट. कधी कधी आपल्याला ती प्रोव्हिजन सुद्धा दिलेली नसते मुद्दाम. माझ्या वर्कशॉप्स मध्ये मी नोट्स लिहायला अलाउड नाही करत, कारण मी जे आता वाक्य बोललो ते तुमच्या माइंड मध्ये प्रोसेस होणं गरजेचं आहे, वहीमध्ये नाही. कारण अशा 1000 गोष्टी आपण वहीमध्ये लिहितो आणि विसरून जातो. म्हणून कुठलीही गोष्ट माइंड मध्ये लिहायची विसरायला नको, म्हणून आपण नोट्स लिहायला अलाउड करत नाही. मग अशा वेळेस असो, नोट्स लिहायला अलाउड असो नसो, आपल्याला त्या सगळ्या नोट्स कन्फर्म करता आल्या पाहिजे. जो स्पीकर आहे, जो कॉलर आहे, त्याच्याकडून आपल्याला गोष्टी कन्फर्म करता आल्या पाहिजे. आणि टाइमली हँडओव्हर, डिलिव्हर द मेसेज प्रॉम्प्टली टू द इंटरेस्टेड पर्सन. जर का एखाद्याने आपल्याला एखादा मेसेज दिला असेल तर तो मेसेज आपण पुढच्या माणसापर्यंत प्रॉम्प्टली पोहोचवला पाहिजे. यूज द रिसिव्हर्स प्रिफर्ड कम्युनिकेशन चॅनल, कन्फर्म द रिसिप्ट ऑफ द रिसिव्हर टू क्लोज द लूप. जर आपल्याला समोरच्या माणसाने सांगितलेलं आहे की हे काम या माणसाकडून करून घे, तर आपण त्याला तो मेसेज प्रॉपरली कन्व्हे करता आला पाहिजे. करेक्ट. हायरार्की वाईज मॅनेजर जाऊन वर्करला नाही सांगू शकत काहीच. मॅनेजर तुम्हाला सांगतील, तुम्ही वर्करला सांगणार आहात आणि त्याच्याकडून तो लूप आपल्याला क्लोज करून घ्यायचा आहे कम्युनिकेशनचा. तर हे आपल्याकडनं प्रॉपर कधी होईल? जर आपण ऍक्टिव्हली तो मेसेज आपल्या माइंड मध्ये लिहिला असेल तर. करेक्ट. त्यासाठी ऍक्टिव्ह लर्निंग, ऍक्टिव्ह लिसनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, and it is a starting point of becoming a best speaker and best professional ready, the industry ready professional. Correct. And to show the professional impact. कारण एखाद्या तुम्ही जर ऐकलंच नसेल काय म्हणतोय समोरचा मनुष्य. आता बऱ्याचदा आपण कॉलेजमध्ये सुद्धा एखाद्या वर्कशॉपमध्ये उठून उभारत नाही बोलायला. का बोलायला उठून उभारत नाही? कारण आपण तो समोरचा वक्ता किंवा आपले प्रोफेसर किंवा समोर जो माणूस बोलतोय त्याचं प्रॉपरली आपण ऐकलेलं नसतं, म्हणून आपल्याला बोलता येत नाही. करेक्ट. आपण प्रॉपरली ऐकलं की आपल्यामध्ये कॉन्फिडन्स येतो पुढचं वाक्य बोलण्यासाठी. म्हणजे पहिली स्टेप आहे ऍक्टिव्ह लिसनिंग. हे नेहमी तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. नेक्स्ट इज द upgrading your vocabulary, replacing casual talk with corporate polish. नेहमीच पॉलिश करण्याची गरज नसते, पण आपण बेसिक पॉलिश तरी नक्कीच केलं पाहिजे. करेक्ट. मग आता ह्याच्यासाठी काय आहे? बेसिक पॉलिश म्हणजे काय म्हणतोय मी? असे एकदम हायफाय वर्ड्स आपल्याला वापरायचे नाहीत. ॲस्टॉनिश्ड. करेक्ट. फार मोठा शब्द आहे, अर्थ सिंपल असणार आहे त्याचा. करेक्ट.
ऍस्टोनिश म्हणजे समथिंग, त्याचा अर्थ असा आहे की हॅपी असणे, बरोबर. मग हॅपी म्हटलं तर ठीक आहे ना, ऍस्टोनिश कशाला पाहिजे. तशा प्रकारे आपण एकदम फॅन्सी आणि पॉलिश्ड वोकॅबलरी वापरणार नाही आहोत. आपण बेसिक जी आपली आजची मायबोली इंग्लिश किंवा आजची मायबोली मराठी भाषा आहे तिला आपण थोडं पॉलिश करतो. तर इंग्लिश भाषेमध्ये आपण काय म्हणतो, एखादं डिस्कशन चालू असेल तर या 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 या, ह्याच्याऐवजी आपण येस येस येस, प्रॉपर प्रोनाउन्सिएशन, करेक्ट. फिलर्स आपण अवॉइड करायचे, लाईक लाईक दॅट, we have to avoid that, correct. We have to drop them intentionally, we have to drop them and avoid text message language. ही एक वेगळी लँग्वेज आहे. आपण मगाशी बघितल्यात फॉर्मल, कॅज्युअल, फॉर्मल आणि प्रोफेशनल. आणि चौथी आहे रायटिंग लँग्वेज. रायटिंग लँग्वेज वेगळी असते. ओके, तर ते आपण जे काय लिहिलंय, एखाद्या वेळेस एखादं प्रेझेंटेशन द्यायचं असेल तर त्याची आपण स्क्रिप्ट लिहून काढतो. मग ती स्क्रिप्ट आहे अशी बोलायची नसते. ती स्क्रिप्ट आपल्याला फक्त रेफरन्ससाठी वापरायची असते. बोलायचं असतं आपल्या मनात येईल तसं. तो जो काही पॉईंट आहे त्या पॉईंटला धरून आपण जे स्क्रिप्ट बनवताना जो काही आपण विचार केला होता तो मुद्दा आपण आपल्या नॅचरल पद्धतीनं डिलिव्हर करायचा प्रयत्न करायचा. कारण जर आपण वाचलेलं रट्टा मारून पाठांतर करून बोलायचा प्रयत्न केला तर त्याच्यामध्ये जी एक्सपेक्टेड डिलिव्हरी आहे ती होत नाही. नंतर आहे निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. कसं असतं, बऱ्याचदा आपल्याला प्रश्न विचारले जातात की व्हॉट इज द स्टेटस ऑफ दॅट प्रोजेक्ट. इन्स्टेड ऑफ सेइंग आय डोंट नो, जर मी असं म्हटलं आय विल फाइंड इट आउट अँड गिव्ह यू अन अपडेट. काय झालं, आपण मागच्या एका लेक्चरमध्ये बघितलं होतं अकाउंटेबिलिटी. आता तो प्रोजेक्ट भले आपला नसेल पण आपल्याला काम काय आहे, फक्त त्या प्रोजेक्टचा स्टेटस घ्यायचा आणि मॅनेजरना द्यायचा आहे, किंवा त्या प्रोजेक्टचा स्टेटस घ्यायचा आणि आपल्या कॉलेजच्या एचओडीना द्यायचा आहे, करेक्ट. ह्याच्यामध्ये काही वेगळं आहे का, ह्याच्यामध्ये काही आपल्याला एफर्ट्स लावावे लागणार आहेत का, नाही. पण आय डोंट नो म्हणून जबाबदारी झटकण्यापेक्षा आय विल फाइंड आउट अँड गिव्ह यू अन अपडेट इन अ व्हाईल. म्हणजे आपण जबाबदारी घेतोय, जबाबदारी झटकत नाहीये. म्हणजे निगेटिव्ह वाक्यांमध्ये कदाचित आय डोंट नो म्हणल्यानंतर तुम्हाला सांगतील जा बघून ये काय चाललंय. म्हणजे अल्टिमेटली ते आपल्यालाच करायचं आहे. पण त्यांनी जबाबदारी देण्यापेक्षा इफ वी टेक दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोएक्टिव्हली वी आर ग्रोईंग, करेक्ट. आपली इमेज समोरच्या माणसाच्या नजरेमध्ये उंचावते आहे, करेक्ट. and keep your vocal tone consistently optimistic. प्रत्येक वेळेला आपला आवाज एका काय म्हणतात त्याला, एका मेलोडियस फ्लो मध्ये असायला हवा. जर मी तुम्हाला अशा पद्धतीनं एखादा टॉपिक शिकवला तर तुम्हाला कसं वाटेल हे तुम्ही मला तुमच्या ईमेलद्वारे किंवा व्हॉट्सअपद्वारे कळवू शकता. असं म्हटलं तरी चालणार नाहीये. आणि तुम्ही मला आजचा टॉपिक कसा वाटला हे व्हॉट्सॲप किंवा ईमेलद्वारे समजून पाठवू शकता. असं सुद्धा चालणार नाही, करेक्ट. तुम्ही मला आज जे तुम्ही काही शिकलात त्याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे, तुम्ही काय नवीन शिकलात आजच्या या सेशन मधून, हे तुम्ही मला व्हॉट्सॲप किंवा ईमेलद्वारे कन्वे करू शकता. तिसरं कसा वाटतोय ऑप्शन, परफेक्ट. वोकल जे काही आपले इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत ते आपल्याला वापरायचे आहेत, हे वापरण्यासाठी आपल्याला दिले आहेत. आणि मेन जे काय आपलं कम्युनिकेशन स्किल आहे त्याचा हा बेस आहे, करेक्ट. हा आपला जबडा. आता आपण नेहमी बोलताना जेव्हा जेव्हा आपण बोलायची प्रॅक्टिस करणार आहोत तेव्हा तेव्हा आपण आपला पूर्ण जबडा वापरून बोलायचं आहे. Avoiding your vocabulary, replacing casual talk with corporate polish. Slang to professional. Replace casual yeah or yep with a clear yes. Drop unprofessional. अरे बापरे, दिलंय हे कशाला दिलंय, हे वापरायला दिले आपल्याला, ठीक आहे. फक्त ह्याचा वापर करायचा नाही बोलायला. पूर्ण तुम्ही बघू शकता बोलताना माझा पूर्ण जबडा हलतो
आणि तो हल्ल्यामुळं प्रत्येक शब्द आणि शब्द स्पष्ट उच्चार होतो. करेक्ट? हे आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे. अनसर्टन टू कॉन्फिडंट. जर आपण मागच्या एका लेक्चरमध्ये बघितलं होतं की आय थिंक पेक्षा आय रेकमेंड. करेक्ट? स्पीक युअर आयडियाज विथ ऍब्सोल्यूट कन्व्हिक्शन. म्हणजे आज जे काही मी तुम्हाला लेक्चरमध्ये सांगतोय ह्याच्यामध्ये मी ऍब्सोल्यूट कन्व्हिक्शन पास ऑन करायचा प्रयत्न करतोय की तुम्ही जर असं बोललात तर तुम्हाला हे मिळणार आहे, तुम्ही जर असं बोललात तर तुम्हाला अशा प्रकारे इम्प्रेशन तुमचं पडणार आहे. करेक्ट? ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मी जेव्हा सांगतोय तेव्हा ऍब्सोल्यूट कन्व्हिक्शन सांगायचा प्रयत्न करतोय. आणि जे काही लिमिटिंग वर्ड्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल मे बी, जस्ट, स्मॉल, हे वर्ड्स आपल्या डिक्शनरीतून काढून टाका. करेक्ट? आणि दुसऱ्या कोणाच्या डिक्शनरीमध्ये नसतील तर अजिबात असं म्हणू नका. कहां से खरीदा ऐसा बकवास डिक्शनरी. करेक्ट? आपल्या डिक्शनरीमध्ये असले वर्ड्स नसलेच पाहिजेत. ओके, लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. So see, matching words with the body language. 55% of your message is entirely non-verbal. Non-verbal म्हणजे आपण जे जशा पद्धतीने आपण उभारलेलो असतो, जशा पद्धतीने आपण बसलेलो असतो, जशा पद्धतीने आपले शोल्डर्स असतात, हे आपले कॉन्फिडन्स शो करतात. आपले हात कशा पद्धतीने आहेत, उगाच बोलताना strong eye contact, looking directly at the camera or the person's eyes, avoid staring blankly, keep the gaze engaged, break your gaze naturally every few seconds. अरे काय चाललंय काय? करेक्ट? आपले हँड पोस्चर्स, आपले शोल्डर्स, आपल्या आय कॉन्टॅक्ट, करेक्ट, या सगळ्या गोष्टी महत्वाच्या असतात. 65% ऑफ आवर मेसेज इज कन्वेड थ्रू आवर बॉडी लँग्वेज. आपले हात कशा पद्धतीने हलतायत, आपण बोलताना, आपण एखादा मेसेज जेव्हा कन्वे करतोय तेव्हा कशा पद्धतीने आपले हात हलतायत, किंवा आपण एखाद्या विषयी असे तुम्ही बघितलं असेल माझ्या सेशन्स मध्ये इतक्या दिवसात पॉइंटिंग आउट कुठेही नसतं. करेक्ट? पण पॉइंटिंग आउट केलं ना समोरच्या माणसाला जरा राग येतो त्या गोष्टीत. म्हणून कधी आपले पॉइंटिंग आउट नसलं पाहिजे. नॉर्मली बसून बोलत आहात तर दोन्ही हात खुर्चीच्या हँडल्सवरती असावेत. उभा राहून बोलत असाल तर दोन्ही हात शोल्डर्स स्ट्रेट, आपले डोळे समोरच्याच्या डोळ्याशी लॉक्ड, आणि आपल्याला बोलायचं. करेक्ट? आणि वोकल टोनॅलिटी, स्पीक ॲट स्टेडी, अंडरस्टँडेबल, काम, पेस, राईट? उगाच speak at steady, understandable, calm pace. Avoid rushing your words due to nervousness. Project your voice powerfully from the diaphragm. बाउन्सर गेले सगळे. पॉज मध्ये मध्ये हवा. स्पीक ॲट अ स्टेडी, अंडरस्टँडेबल अँड काम पेस. आपण जेवढं स्वतःला शांत ठेवू तेवढा आपल्या स्पीच मध्ये स्ट्रेंथ दिसणार आहे. करेक्ट? आणि आपला व्हॉइस आपल्याला प्रोजेक्ट करता आला पाहिजे की आपल्याला किती व्हॉइस आपला ठेवायचा. ठीक आहे? आता आपण ही जी काही थिअरी बघितली ती आपण फॅक्टरीच्या फ्लोअरवर किंवा इंडस्ट्रीमध्ये किंवा आपल्या ऑफिसमध्ये कशा पद्धतीनं वापरायचं आहे ही आपण थिअरीचं ट्रान्झिशन बघणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल इथं 4 सिनॅरिओ दिले आहेत की एखाद्या इलेव्हेटर मध्ये आपण आहोत, एखाद्या लिफ्ट मध्ये आपण आहोत, तर आपलं ग्रीटिंग सुद्धा त्यांना तिथे गेल्यानंतर पूर्ण डिटेलमध्ये आपल्याला ग्रीट नाही करायचं आहे लिफ्टमध्ये. कारण मोस्टली लिफ्टमध्ये प्रत्येक जण आपल्या स्वतःच्या स्पेसमध्ये असतो. तिथे आपण जर जाऊन त्यांना आपला पूर्ण इंट्रोडक्शन द्यायला लागलो तर इट इज नॉट गुड. इवन दो यू नो की वर जाऊन आपल्याला ह्याच माणसाला भेटायचंय,
परत मग इथंच मी इंट्रोडक्शन देऊन टाकू का? नाही, तिथं फक्त गुड मॉर्निंग and carry on your own whatever you are doing, or if you are not doing anything, just carry on watching to the lift door, right? Respect physical personal space. एकदमच चिटकून उभारायला जायचं नाही, गर्दी नसेल तर पर्सनल स्पेस मेंटेन ठेवायची आणि विश देम विथ देम अ प्रोडक्टिव्ह डे ॲज युअर एक्झिटिंग. म्हणजे तिथून आपण जर लिफ्टमधून पहिल्यांदा बाहेर जात असू तर नाईस मीटिंग यू, और काही नाही बोलत तरी चालेल, पण थोडंसं काहीतरी ग्रीट करून तिथून निघून गेलेलं कधी बरं असतं, जेणेकरून त्या माणसाच्या आपण लक्षात राहतो. एखाद्याच्या डेस्कवर किंवा एखाद्याच्या क्युबिकलमध्ये, एखाद्याच्या केबिनमध्ये आपण जात असू तर आपण नॉक करून गेलं पाहिजे किंवा परमिशन विचारून गेलं पाहिजे. करेक्ट? आपण लहान असल्यापासून शिकतोय. पहिला प्रश्न आपण इंग्लिश भाषा शिकताना तो शिकलोय, मे आय कम इन, राईट? त्याच्यानंतर आपण तेव्हा त्यांच्या केबिनमध्ये जातो तेव्हा आपला प्रायमरी पर्पज क्विकली आणि क्लिअरली सांगता आला पाहिजे, जेणेकरून त्यांचा जो फोकस टाइम आहे तर तो आपण डिस्टर्ब नाही करणार आहोत, राईट? जर आपण एखाद्या कॅफेटेरियामध्ये असू तर तिथं आपण आपलं कॉन्व्हर्सेशन लाईट आणि फ्रेंडली ठेवायचं. तिथं आपण एखादं प्रोजेक्टचं डिस्कशन नाही करत बसायचं, जेणेकरून तिथं भांडणं होतील किंवा कुठल्याही प्रकारचा वाद उत्पन्न होईल, राईट? आणि कधीही जर आपण आपल्या कॅफेटेरियामध्ये गेलो, 3 जण ऑलरेडी बसले, चौथी एक जागा रिकामी आहे, तर तिथं आपण विचारून बसलं पाहिजे. डायरेक्ट आपल्या अधिकारातलं आहे म्हणून डायरेक्ट जाऊन बसायचं नसतं. ठीक आहे? हे झाले काही बेसिक वर्कप्लेस फ्रेजेस, बेसिक वर्कप्लेस एथिक्स, करेक्ट? आणि ड्युरिंग व्हर्च्युअल मीटिंग्स हा मोठा प्रॉब्लेम असतो आज. जेव्हा आपण बोलत नाही आहोत तेव्हा आपण आपला माईक म्यूटवर ठेवला पाहिजे, हे सांगावं लागतं प्रत्येक वेळेस, करेक्ट? जेव्हा आपण बोलणार आहोत तेव्हा मीटिंगमध्ये कदाचित 10-12 लोक असतील, तेव्हा कोण बोलतं हे कसं कळेल? त्याच्यामुळे आपण बोलताना आपलं नाव पहिल्यांदा सांगितलं पाहिजे, छोटं, म्हणजे छोटं इन द सेन्स नितीन बोलतोय, नितीन हिअर, राईट? आणि आपण आपला काय असेल तो मुद्दा मांडला पाहिजे. आणि यूज द चॅट बॉक्स फॉर सेकंडरी ऑर साईड नोट्स. काही सेकंडरी एखादा मेसेज द्यायचा असेल आणि जर तो बोलण्यापेक्षा जर का आपण डायरेक्ट मेसेजवर टाकला चॅट बॉक्समध्ये तरी चालण्यासारखा असेल तर तो चॅट बॉक्समध्ये आपण टाकला पाहिजे, करेक्ट? अशा या 4 सिच्युएशन्स आपण इथं बघितल्या, पण अशा अनगिनत सिच्युएशन्स असतात आपल्या दिवसामध्ये, करेक्ट? मग आपल्याला ह्या प्रत्येक सिच्युएशन मध्ये जी काही थिअरी आतापर्यंत आपण शिकलो ती थिअरी आपल्याला इम्प्लिमेंट करता आली पाहिजे. कारण इम्प्लिमेंटेशन जर नसेल होत तर 1 तास जो आपण सेशन अटेंड करतोय that is going into the dustbin, correct? Let's go ahead and see the daily action tasks. First thing, right? Scripting. Write out your professional 30-second introduction. Script a realistic message taking phone scenario. Draft a highly formal email greeting template. ठीक आहे? हे सगळं स्क्रिप्टिंग करायचं आहे. त्यानंतर मिरर प्रॅक्टिस. स्टँड कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ अ फुल लेंथ मिरर. डिलिव्हर युअर इंट्रो स्क्रिप्ट अबाउट exactly 3 minutes, right? And it should be allowed in the sense loud. Check your posture and eye contact during the delivery, correct? The third one is peer role play. Call a trusted friend or classmate this evening. Practice the newly scripted introduction live with them. Ask them for brutally honest feedback on your tone. Brutally honest feedback, because if the feedback is sugar coated, you will not improve. Even a small mistake, even a small negative feedback can help you improve your speech, correct? And fourth one is document. Write down your personal reflections in your journal. Note exactly where you stumbled or felt nervous, and keep these notes compiled for tomorrow's training sessions, correct? So with this list of daily tasks, I'd like to thank you everyone listening to me, and I hope
I could deliver the highest levels of values through this session. Thank you so much.